وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تكن جافيا. ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تكن جافيا. ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تكن جافيا. ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تكن جافيا. الله 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 يا الله 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 يا الله. وكنت رحيما هاديا ومعلما لا يبكي عليك اليوم من كان باكيا. وكنت رحيما هاديا ومعلما لا يبكي عليك اليوم من كان باكيا. ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تكن جافيا. ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تكن جافيا. الله 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 يا الله 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 يا الله. لعمرك ما أبكي النبي لفقده ولكنني أخشى من الهجر آتيا. لعمرك ما أبكي النبي لفقده ولكنني أخشى من الهجر آتيا. ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تكن جافيا. ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تكن جافيا. الله 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 يا الله 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 الله. فدين رسول الله أمي وخالتي وعمي وخالي ثم نفسي وماليا. فدين رسول الله أمي وخالتي وعمي
وخالي ثم نفسي وما لي ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تكن كافيا ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا فكنت بنا برا ولم تكن جافيا الله 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 يا الله 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 يا الله فلو أن رب الناس أبقى نبينا سعدنا ولكن أمره كان باقيا ولو أن رب الناس أبقى نبينا سعدنا ولكن أمره كان باقيا ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تكن جافيا ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تكن جافيا الله 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 يا الله 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 يا الله أرى حسنا أيتمته وفارقته يبكي ويدعو جده اليوم ثانيا أرى حسنا أيتمته وفارقته يبكي ويدعو جده اليوم ثانيا ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تكن كافيا ألا يا رسول الله كنت رجاؤنا وكنت بنا برا ولم تكن جافيا الله 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 يا الله 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 يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف الله له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. Doa yang ke-53, doa memohon syurga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal jannata allati zilaluha 'arshuka wa nuruha wajhuka wa hashwuha rahmatuka. Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, as'alukal jannah, aku pohon kepada engkau syurga, allati zilluha 'arsyuk, yang naungannya ialah arasy engkau, wa nuruha wajhuk, dan cahayanya ialah wajahmu, wa hashuha rahmatuk, dan dalamannya ialah rahmat engkau. Allahumma inni as'alukal jannah. Tengok sini, tengok turun tangan. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah ya Tuhanku, aku pohon kepada engkau syurga. Duduk tahiyat akhir semua. Duduk tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah ya Tuhanku, aku pohon kepada engkau syurga, allati zilaluha 'arsyuk, yang naungannya ialah arasy engkau, wa nuruha wajhuk, cahayanya ialah wajahmu, wa hashuha rahmatuk, dan dalamannya ialah rahmat engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barangkali doa ini jarang kita jumpa, tapi doa ini doa yang sering didoakan oleh golongan salafun as-salih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhanku, aku pohon kepada engkau syurga. Syurga ialah sebuah kehidupan yang abadi, yang kekal selama-lamanya di sana. Sebuah kehidupan yang tidak ada mati, kehidupan yang kekal abadi.
kita semua tidak ada pilihan, melainkan hanya ada dua pilihan sahaja kehidupan di alam yang abadi nanti, iaitu syurga ataupun neraka. Jadi orang yang berbakti, beramal-amal yang soleh, insya-Allah dia akan mewarisi syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Sementara orang yang hidup menyalahi peraturan Allah di atas muka dunia, maka dia dengan sengajanya memilih kehidupan di alam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita semua bila kita sebut kita, berarti kita semua orang Islam, kita nak masuk syurga. Amin. Dengan makna kita tak mau jadi penghuni neraka walaupun hanya sesaat sahaja di sana. Sekurang-kurang orang yang masuk syurga, sekurang-kurang orang yang masuk neraka ialah separuh hari. Separuh hari ialah 500 tahun dunia. Sebab sehari di akhirat, sehari di syurga ialah 1000 tahun dunia. Kita hidup di atas muka dunia pun hanyalah 60 hingga 70 tahun saja. Tapi tempat yang ditempah oleh orang yang menderhaka kepada Allah dan menyalahi titah perintah Allah, mereka akan hidup di sana sekurang-kurang 500 tahun dunia di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi nanti bila masuk bulan Ramadan, Nabi SAW mengajarkan, Nabi SAW ajarkan kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan umatnya, untuk bila mana masuk bulan Ramadan kita memperbanyakkan mendoa mendapat kemaafan Tuhan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau suka memberi kemaafan. Fa'fu anna, maafkan kami. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala maafkan semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada Dia. Sebab Allah Subhanahu wa taala di antara nama Dia yang menakutkan ataupun yang menyebabkan hati kita kecut ialah Al-Muntaqim. Al-Muntaqim maknanya Tuhan yang Maha Pendendam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan yang Maha Pendendam. Jadi kat siapa Tuhan mendendam ni? Kepada orang yang ingkar pada Dia. Di dunia dia besar diri, dia sombong, dia belagak, dia tak mau ikut perintah Allah. Orang tu Tuhan mendendam dia. Tuhan mendendami orang yang ingkar pada Dia. Jadi kita hidup di atas muka dunia ni, jadilah orang yang ikut titah perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahagialah orang yang hidup di dunia mematuhi titah perintah Allah, dan celakalah orang yang hidup di dunia meninggalkan perintah Allah dan melakukan yang dilarang oleh Allah. Sebab hanya ada dua pilihan, yang ikut masuk syurga, yang tak ikut masuk neraka. Dalam satu hadis Nabi kita sebut, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Nabi kata setiap umatku akan masuk syurga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat jadi heran,
ada orang tak mau masuk syurga. Kata para sahabat, qalu man aba ya Rasulullah, siapa yang tak mau masuk syurga tu Rasulullah? Nabi kata, man ata'ani faqad dakhala al-jannah wa man asa faqad aba. Nabi kata, siapa yang patuh kepadaku, dia akan masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Sesiapa yang menderhaka kepadaku, dialah yang dimaksudkan tak mau masuk syurga. Jadi kita harap kita semua umat Muhammad ialah umat yang akan masuk syurga. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syurga ni payungan dia ialah arasy Allah. Payungan dia ialah arasy Allah. Arasy ni ialah makhluk Allah yang paling besar sekali. Bumi kita ni dilingkungi oleh langit. Bumi kita dilingkungi oleh langit. Langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga. Maknanya langit ni semakin dia ke atas, dia semakin besar. Makin besar. Langit ketiga lagi besar, lagi keempat lagi besar, lagi kelima lagi besar, keenam lagi besar, ketujuh lagi besar daripada semua langit-langit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu langit. Langit ni tebal satu-satu langit tu 500 tahun umur kita. Jarak di antara bumi nak pergi ke langit yang pertama tu 500 tahun umur kita. Makna masa dia begitu lama nak pergi ke satu-satu langit. Makan umur. Hari ni baru sehari, kemarin 2 hari, ni 500 tahun umur kita. Maknanya sahabat Sayyidina Muhammad begitu panjang dan jauhnya perjalanan ke langit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atas dari langit ialah kursi. Ialah kursi. Kursi ni bukan kerusi. Kerusi hak kita duduk. Kursi itu ialah satu alam yang melengkungi 7 lapis langit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kata ayatul kursi, ayat yang Allah letakkan di bawah kursi, ayat itulah yang menjadi ayat Al-Quran yang kita baca, jadi pelindung kita. Sebab ayat-ayat Quran ni Musa Sayyidina Muhammad, ayat yang duduk di bawah arasy Allah, ada yang duduk di bawah kursi, semua tu digarap, dihimpun semua, mai ke langit dunia di sebuah tempat yang namanya Baitul Izzah. Jadi bila mana Nabi SAW dibangkitkan sebagai Rasul, maka ayat-ayat Quran tu, kalam-kalam Allah tu semua dibawa mai ke langit dunia. Diarak dalam rombongan jutaan ribu para malaikat mengiringi kalam Allah ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Jadi ayat-ayat Quran tu subhanallah diturunkan pada Rasulullah selama 23 tahun berperingkat-peringkat, ikut isu-isu. Jadi ayat yang pertama diturunkan ialah Iqra, 5 ayat. Tuhan dah letak dah. Surah yang pertama Al-Fatihah, surah yang kedua Al-Baqarah, surah yang ketiga Ali Imran, surah Nisa naik ke atas. Yang akhir sekali iaitu surah Nas. Dan ayat Quran yang telah Tuhan susun ni, ayat-ayat itu dia macam puzzle. Jadi selama 23 tahun itulah maknanya lengkap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selama 23 tahun baru lengkap. Diakhirkan dengan ayat
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Taib. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Quran diturunkan ke langit dunia itu pada malam nuzul Al-Quran, iaitu pada malam 17 Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Atas lagi daripada kursi ialah arash. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi sampai ke arash Allah. Arash tu iaitu alam yang duk melengkungi 7 lapis langit dan juga kursi. Allahumma salli ala sayyidina. Apa dia arash? Arash ialah pusat pentadbiran Allah. Semua yang berlaku di langit, semua yang berlaku di bumi diputuskan ataupun ditadbir daripada arash. Hari ini di pondok kita ada kabus. Tempat yang berkabus makna tempat yang tinggi. Kita duduk ni tempat yang tinggi. Daripada Lockstar tu dia naik ni tempat yang tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Keputusan untuk kabus ada di pondok kita ni telah ditakbir daripada arash. Ada pengajian kita hari ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa nak hadir? Semua dah diputus di sana. Pusat pentadbiran Tuhan. Siapa yang nak main tak boleh main, dah diputuskan daripada pusat pentadbiran Allah. Hari ini hari yang saya sangat sibuk. Hari ni kita kuliah awal. Sebab hari ni pukul 10 pagi kita nak melancarkan Allahumma salli ala produk pondok, iaitu Darsalub. Lepas kita bagi minum orang dengan ayat 30 juzuk Quran, kopi, koko, ni kita bagi khaitan minum pula. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad. InsyaAllah minyak kita di antara minyak-minyak yang terbaik. Siapa buh minyak kita, insya-Allah enjinnya lebih tahan lama. Minyak jimat ala Sayyidina Muhammad. Minyak lain sekalipun Petronas dia boleh pergi 10,000 km je. Minyak kita sampai 15,000 km. Alhamdulillah ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga insya-Allah Allah bagi yang terbaik semuanya kepada kita. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya tuan-tuan, subhanallah, semuanya dah diputuskan. Lepas tu dalam pada tu sebuah tahfiz, iaitu tahfiz Ustaz Mushfi minta pagi ni saya juga pergi buat ucap pertama lepas buat convocation anak-anak lepas yang tamat hafalan Quran. Jadi berebut nak tunai hajat orang, nak buat kerja kita. Lepas tu hari ni 4:30 petang kena terbang di Kuala Lumpur, 3:30 kena di airport dah, pi di hotel raya, balik main rumah, pi pula. Semua dah ditakbir daripada arash Allah Subhanahu wa taala. Saya ialah khadim. Saya ialah khadam kepada agama. Jadi merelakan diri untuk diperguna oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmat pada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Ustaz harap dalam semua anak-anak ni esok bakat jadi alul khidmah kepada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak kira banin, tak kira banat. Dalam kepala otak, esok aku nak keluar, aku habis mengaji, esok aku nak khidmat pada agama. Aku nak mengajar, aku nak menyampaikan ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita niat macam tu, kita mewarisi kerja yang pernah dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu kerja dakwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, syurga tu di mana? Dah arash Tuhan paling atas sekali. Di mana duduk syurga?
Syurga duduk di langit yang ketujuh. Neraka duduk di mana? Neraka duduk di bumi yang ketujuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Neraka duduk di bumi ketujuh, syurga duduk di langit ketujuh. Nabi kita SAW sebelum Nabi kita berjumpa dengan Tuhan dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi telah terlebih dulu dibawa oleh malaikat Jibril melawat syurga dan melawat neraka. Nabi pergi ke syurga, dibawa oleh malaikat Jibril, diiringi oleh malaikat Jibril. Sampai-sampai di syurga, malaikat ambil setitik air, malaikat lempar ke dalam syurga. Malaikat bila sampai di neraka, ala sayyidina Muhammad, malaikat ambil setitik air, malaikat lempar ke dalam neraka, terbadam api neraka. Nabi terkejut. Air apa Jibril tu? Nabi kata, itulah setitis air mata umatmu yang menangis kerana takut kepadamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah setitik air mata umatmu yang takut padamu, dia menangis. Boleh padam api neraka. Salah sayyidina Muhammad. Lepas tu kita bila mana kita menangis, keluar air mata ni rahmat. Janganlah. Ada setengah orang bila keluar air mata dia ambil tisu, orang pun bagi tisu kat dia, dia pun ambil tisu lah. Tak, bukan macam tu cara dia. Caranya air mata ni relah macam tu. Jadi kita relah air mata tu, kalau boleh sampai air mata ni, bagi boleh mana-mana boleh sampai di kulit-kulit kita, di tubuh badan kita. Jadi kalau kita sapu air mata dengan tisu, rugi ya. Sebab air mata ni bila mana dia kena kulit-kulit kita, haramlah kulit tersebut dari dibakar oleh api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Ramadan esok kena banyak menangis. Kena banyak menangis supaya Allah bagi jadi kita ialah orang yang selamat dari api neraka dia dan boleh masuk syurga. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi orang yang masuk syurga ni orang yang terlebih dulu selamat daripada neraka. Kalau masih belum selamat daripada neraka, tak boleh masuk syurga lagi. Faman zuhziha 'anil nar faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka, dialah orang yang berjaya. Makna apa? Berjaya masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pula, kita tak mau masuk syurga macam orang biasa-biasa. Kita nak masuk syurga dengan Nabi kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Harap-harap pada hari pembukaan pintu syurga kita semua pakai ada. Upacara pembukaan pintu syurga tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, kita harap, sebab tak ada orang lagi yang akan masuk syurga. Siapa pun tak boleh masuk syurga melainkan Nabi kita dulu masuk syurga. Jadi pencinta-pencinta Nabi SAW akan berada dengan Nabi, buka pintu syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa dengan doa ni, Allahumma inni as'alukal jannata allati zilaluha arsyuk. Yang menaung syurga itu ialah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Arasy Tuhan ni ditanggung oleh malaikat yang dia panggil hamalatul arsy, penanggung arasy Tuhan, menanggung arasy Tuhan. 4 orang malaikat sebelum kiamat. Kiamat esok 8 orang malaikat. Nabi kita SAW pada malam Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi tengok malaikat yang tanggung arasy Tuhan tu 4. Malaikat tu cukup besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW sekali tengok malaikat Jibril, Nabi kita pingsan. Nabi tengok Jibril rupa yang sebenar, pingsan Rasulullah. Lepas Nabi sedap, Nabi kata, ma'azamaka ya Jibril, besar sungguh hang Jibril. Nabi kata, besar sungguh hang Jibril. Kata Jibril, hang tengok tu Muhammad baru sebelah sayapku, dah tutup dunia dah, langit tak nampak dah, baru sebelah sayap malaikat Jibril. Dia ada 600 sayap.
Kalau dia buka semua tu, tak tahu besar mana. Bila Nabi kata hang besar sungguh Jibril, kata Jibril ada lagi hak besar, Mikail. Kalau aku buka semua sayapku 600 tu, besar-besar kembang tu barulah sebelah sayap malaikat Mikail. Berarti Mikail lagi besar. Nabi kata ma'azama Mikail, besarnya Mikail. Kata malaikat Jibril, ada lagi hak besar. Mikail tu ada 600 sayap. Semua sayap yang dibuka oleh malaikat Jibril baru sama dengan sebelah sayap malaikat Mikail. Sallallahu alaihi wasallam. Dia ada 600 sayap juga. Bila Nabi kata besarnya Mikail, kata Jibril, ada lagi yang besar, Hamalatul Arsy. Kalau malaikat Mikail itu buka semua sayap-sayapnya, barulah sebelah sama dengan sebelah sayap malaikat pendangu arsy Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Malaikat tu ada 600 sayap juga. 4 orang semua. Bayangkan arsy Tuhan besar mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika tangguh arsy Tuhan tu, Nabi tengok ayat mata mengalir. Derah ayat mata mengalir di malaikat keempat-empat malaikat Hamalatul Arsy. Kalau dia ayat mata mengalir agak-agak sungai tu. Kalau besar sungai, dia tengok sungai tu, bayangkan malaikat Hamalatul Arsy. Pasal apa ayat mata mengalir? Takut kat Tuhan. Jadi subhanallah, jadi araslah yang jadi penaung kepada syurga. Qala wa nuruha wajhuk, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cahaya syurga ialah Allah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cahaya syurga ialah wajah Allah. Jadi wajah Allah jangan duk faham kata muka pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi cahaya Allah makna wajah Allah, maknanya zat Allah Ta'ala. Macam mana yang katakan zat Allah tak tahu. Tuhan tu macam mana tak tahu. Nak tahu Tuhan macam mana? Kena pergi tengok, kena balik di akhirat esok masuk surga, barulah kita tahu Tuhan kita macam mana. Tapi yang pastinya Tuhan kita surprise pada kita semua, hadiah pada kita semua, kejutan pada kita semua. Dan tidak ada zat yang paling indah melainkan zat Allah. Tuhan ni tengok dia lazat. Dan bila mana manusia tengok Tuhan, lazatnya Allah pingsan. Habis manusia pingsan. Sebab lazat sungguh zat Allah Ta'ala. Nah, sebab tu kita di dunia ni kita kena kenal Tuhan. Mana-mana orang yang dapat Allah, dia lazat beribadah. Dia lazat baca Quran, berzikrullah, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa hashuha rahmatuk. Hashu ni macam mana? Macam ni nah. Terjemah ni tak tepat. Rumput bukan dia, bukan mana rumput. Saya pun tak ada nak tengok terjemahan. Maka kalau pakai kod hak belah dalam tu panggil hashu. Faham tak? Bahagian hak dalam tu, perasan tak? Macam orang yang pakai baju pelayan hotel, faham tak? Yang hotel tu hak belah dalam tu dia panggil hashu. Jadi maknanya masalah senaman, maknanya syurga ni dalamnya ialah rahmat Allah. Pasal apa nak masuk syurga sangat? Sebab dalam syurga tidak ada kemurkaan Allah di sana. Pasal apa yang tak mau masuk neraka? Sebab neraka ialah sebuah kehidupan yang penuh dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita tak mau masuk syurga. Itu yang kita tak masuk neraka. Jadi orang yang masuk syurga, mereka ialah orang yang ditulis radhiyallahu anhu. Pasal apa kita sebut para sahabat radhiyallahu anhu? Sebab mereka dah pasti akan jadi penghuni syurga. Sebab tu para ahli ulama, contoh kita kata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sekalipun dia bukan sahabat, tapi pasal apa kita kata radhiyallahu anhu, mereka dah dijamin masuk syurga sebab mereka ulama. Jadi setiap orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
yang sudah terjamin syurganya, maka disebut dengan radhiyallahu anhu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah pada pagi ini penaja kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pengajar kita pada pagi ini adalah guru infak Masjid Darsa 2, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Sedekah dari pembeli kismih Minda Al-Hafiz, Grup Saham Akhirat Taman Kemuning, Rashidah Mahmud Setia Alam, Hajar Rohaya Batu Sembilan Ceras, Rokiah Amir Sanusi Kidi Balik Pulau, Suzi Keluarga Kajang, Syuhada Perak, Rozani Nasruddin Ceras, Maslinda Azmi Nasrul Ahli Keluarga Kelantan, arwah Muhammad Fikri dan arwah Azmi Abdullah hamba Allah, arwah Haji Awam Besar dan keluarga, Cik Mah Ahmad Gombak Mahirah, seterusnya Dayangku Khazilawati, Nur Zalin binti Muhammad Sahub dan juga keluarga, Harniza binti Abdul Rani dan juga keluarga, hamba Allah Taman JP Perdana Johor Bahru Johor, dan Muhammad Syukri Basharina dan Muhammad Zaziz keluarga Simpang Pulai Ipoh Perak. Semoga Allah Ta'ala menerima infak mereka, menjadi asbab terselamat daripada neraka, memudahkan masuk syurga, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat mereka di dunia dan hajat-hajat mereka di akhirat. Amin ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم تعالى استغفر الله. Satu qasidah.